Students, all of you are welcome to this class on design of machine elements. So far we have discussed about the portions of second module, design of shafts and couplings. Now this class onwards we are going to discuss the last and fourth module of this subject, belts and chain drives, first chapter, and second chapter is gears and gear trains. So first chapter, let us discuss about the belt drives. Now you might have seen a belt drive which is very familiar with you. നിങ്ങൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും പലയിടങ്ങളിലും രണ്ട് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെൽറ്റ് എന്താണ്, ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്തിനാണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ്, റേഷ്യോ ഓഫ് ടെൻഷൻ, ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സോ നോർമലി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മീൻസ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ടു പുള്ളീസ് with a certain distance apart. So one pulley is called driver and the other pulley is called driven. So driver and driven. So driver means it's a driving pulley and driven means follower. These both pulleys are connected by means of a belts. And one side that easily moves and another side which carries the driven pulley. That side, the side of the belt which carries the driven or gives the driven pulley, that side is called tight side and another side is called slack side. So see in the figure, one side is noted as the tight side and slack side. So slack side it is tension, that means in slack side tension T1 is very small when compared to tight side tension T1. T2 is less than T1. So one tight side and slack side. Then driver or driving pulley and driven pulley and arc of contact. Then distance between the centers of two pulleys, center distance. So these are the main terms connected with a belt drive. Then എന്താണ് ഒരു ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബെൽറ്റ് means, see, it is a flexible mechanical element. Not just like that of a gear or a coupling. It is a flexible element. So flexible mechanical element that transmits power from one shaft to another. ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻറ്റിനെയാണ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് റോട്ടറി മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഷാഫ്റ്റ്സ്. Then a belt drive includes one pulley on each shaft and one or more continuous belts over the pulleys. The motion of the driving pulley is generally transferred to the driven pulley via the friction between the belt and the pulley. ഈ പുള്ളിയും ബെൽറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഗ്രിപ്പ്, ആ ഗ്രിപ്പ് വഴിയാണ് പവർ ഒരു പുള്ളിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ പുള്ളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. So friction is very important. Friction or grip between the belt and the pulley is very important in case of a belt drive. Generally belt drives are called friction drives. Actually these are called friction drives. So a belt is a looped strip of flexible material used to mechanically link two or more rotating shafts. A pulley is a wheel with a groove or without a groove. Groove means ഇപ്പോൾ വി ബെൽറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രൂവ് പുള്ളിയുടെ മേലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ വി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഗ്രൂവ് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു രണ്ട് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ എലമെൻ്റാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അല്ല, ബെൽറ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ 3 ടൈപ്പാണുള്ളത് ബെൽറ്റ്. ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്ലാറ്റ്. മറ്റൊന്ന് വി ബെൽറ്റ്, ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ വി. ആൻഡ് റോപ്പ് ബെൽറ്റ്. റോപ്പ് ബെൽറ്റ് മീൻസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ലാണ് റോപ്പ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് കാണാം. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്, വി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോ ബെൽറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് belts
commonly used for transmitting power from one shaft to another. അതിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെരി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് വെർ ഹൈ സ്പീഡ് മോഷൻ റേദർ ദാൻ പവറിനേക്കാളും ഹൈ സ്പീഡിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നില്ല ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്സ്. സാധാരണ അത് ലെതർ, ഊവൻ, റബ്ബർ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ റൗണ്ട് ബെൽറ്റ്. റൗണ്ട് ബെൽറ്റ്സ് ആർ സർക്കുലർ ഇൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബെൽറ്റ് ഡിസൈൻ ടു റൺ ഇൻ എ പുള്ളി വിത്ത് എ സർക്കുലർ ഗ്രൂവ്. പുള്ളിയുടെ മേലെ സർക്കുലർ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്താണ്. സർക്കുലർ ബെൽറ്റ്സ് ഓർ റോപ്സ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറീസ് വെർ എ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ വി ബെൽറ്റ്സ് മറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്സിനേക്കാളും വളരെ സ്ട്രോങ്ങറാണ് വി ബെൽറ്റ്സ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാരണം അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. വിത്ത് ഫൈബർ ഓർ ലൈക്ക് സ്റ്റീൽ പോളിമേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ബെൽറ്റാണ്. ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ലിപ്പ് കുറവായിരിക്കും, നല്ല വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഒക്കെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് വി ബെൽറ്റ്സിൻ്റെ. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സിലബസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് 4 ടൈപ്സ്. ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ദ ഫിഗർ. ദി ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഷാഫ്റ്റ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് പാരലൽ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ഡ്രിവൺ പുള്ളി ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി, ആ 2 പുള്ളിയും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രത്യേകത 2 പുള്ളിയും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സീ ദ ഫിഗർ. ദെൻ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇൻ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് the driven and driving pulley are rotating in the opposite direction. One is in the clockwise direction and another is in the anti-clockwise direction. 2 different opposite directionil rotate ചെയ്യാണ് ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മീൻസ് in a shaft more than one pulley is keyed on a shaft. It is called compound belt drive. ഒരു ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗിയർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി, ആ പുള്ളിയിൽ നിന്നൊരു ബെൽറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു പുള്ളിയിലേക്ക് ഇട്ടു, അതേ ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ വേറൊരു പുള്ളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. ആ പുള്ളിയിൽ നിന്നൊരു ബെൽറ്റ് അടുത്ത ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. സേ ദിസ് ഫിഗർ ക്ലിയർലി ഷോസ് ഹൗ എ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ്. അതൊരു മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡ്രിവൺ പുള്ളിക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചേഞ്ചിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് വൈൽ ദ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് റൺസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കോൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ്. ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, ഡ്രിവൺ ഉണ്ട്. സോ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ പുള്ളി ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി. ഈ റേഷ്യോയാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് N1 ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് N2 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? N2 ഡിവൈഡ് ബൈ N1. N2/N1. അപ്പോൾ ഇത് N2/N1 ഈസ് കോൾഡ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു D1/D2 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫുണ്ട്. ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് പാസസ് ഓവർ ദ ഡ്രൈവർ ഇൻ 1 minute. സോ നോർമലി ഇൻ എ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് പാസസ് ഓവർ ദി ഡ്രൈവർ ഇൻ 1 minute മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഡ്രിവൺ ഇൻ 1 minute. 2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ. 1 minute ടൈമിൽ ഇതിലേ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവറിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഡ്രിവണിലെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും 2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ D1/N1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ D2/N2. സോ N2/N1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു D1/D2. അതായത് വെലോസിറ്റിയാണത് ശരിക്കും. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 അല്ലേ. പൈ D1/N1/60 ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി. സോ N2/N1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു D1/D2. N2/N1 is called velocity ratio, which is the ratio between the speed of the follower or driven and speed of the driving pulley. ഇനി ബെൽറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് തിക്നെസ് കണക്കിലെടുക്കാണ്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. തിക്നെസ്സും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് T is the thickness of the belt then N2/N1 is equal to
d1 plus t divided by d2 plus t. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രൂഫാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി എടുത്തിട്ട് പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി v1 is equal to pi d1 n1 by 60. പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി peripheral velocity of the belt on the driven pulley, that is pi d2 n2 by 60. Both peripheral velocities are equal, v1 is equal to v2, then we will be getting n2 by n1 is equal to d1 by d2. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പുള്ളീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് കാണിച്ച പോലെ 4 പുള്ളി n1 n2 n3 n4 കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ. അപ്പോൾ n1 n2 n3 n4 4 പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ പുള്ളി n4, ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി n1. സോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n4 by n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു d1 d3 divided by d2 d4. d1 d3 means product of the diameters of drivers divided by product of the diameters of driven pulley. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ്. എന്താണ് ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഒരു പുള്ളിയുടെ മേലെ സ്ലാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു ഡ്രിവൺ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളിയുടെ മേലെ നിന്ന് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി സ്ലാക്ക് സൈഡ് ഈ ഡ്രിവൺ പുള്ളിയെ ക്യാരി ചെയ്തും കൊണ്ട് വരുന്ന താഴത്തെ സൈഡ്, അതാണ് ടൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് ഇങ്ങ് കൂടും. ബെൽറ്റിനെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി ഇങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലാക്ക് സൈഡ് ബെൽറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലാവുകയും ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് പാസസ് വിത്തൗട്ട് ക്യാരിയിങ് ദ ഡ്രിവൺ പുള്ളി. ഹിയർ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ക്യാരിയിങ് ദ ബെൽറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സീ ദ ഡെഫിനിഷൻ. ഇഫ് ദ ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ വിത്തൗട്ട് ക്യാരിയിങ് ദ ബെൽറ്റ്, ഈ വരുന്ന ബെൽറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാത്ത ടൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൂടി വരുന്ന ബെൽറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഡ്രൈവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഡ്രൈവർ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടും, അതിൻ്റെ പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി കൂടും വിത്തൗട്ട് ക്യാരിയിങ് ദ ബെൽറ്റ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, ഈ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോനെ ബാധിക്കും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫിനോമിനൻ. ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Thus the belt should never be used where a definite or exact velocity ratio is required. എക്സാക്റ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കേസിൽ ഈ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാതില്ല. കാരണം ഇതിന് സ്ലിപ്പ് എന്നൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലിപ്പും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ S1 ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദ ബെൽറ്റ്. Then S2 is the percentage slip between the belt and the driven. Belt and the driven, here driver and the belt. So S1, S2 are the percentage slip. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് വരും? n2 by n1 is equal to d1 plus t d2 plus t into 1 minus s by 100 എന്ന് വരും. S is equal to the sum of the percentage slip between the driver and the belt, then belt and the driven. രണ്ട് സൈഡിലുള്ള S1 S2, S1 plus S2 is equal to S, ടോട്ടൽ സ്ലിപ്പ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് യു ജസ്റ്റ് സീ ദ PDF നോട്ട്സ്, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. സ്ലിപ്പും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ തിക്നെസ്സും സ്ലിപ്പും, രണ്ട് സൈഡിലെ സ്ലിപ്പും, ഒരു സൈഡിലെ സ്ലിപ്പ് S1 ഒരു സൈഡിലെ സ്ലിപ്പാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദ ബെൽറ്റ്. മറ്റത് S2 എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡ്രിവൺ. ആ രണ്ട് സ്ലിപ്പും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുക. സോ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു S1 പ്ലസ് S2. തിക്നെസ്സും കണക്കിലെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? n2 by n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു d1 പ്ലസ് t divided by d2 plus t into 1 minus s by 100, where s is equal to s1 plus s2, that is total percentage of slip. ഇനി ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽറ്റ്, ടൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് ടൈറ്റ് സൈഡ് മറ്റേത് സ്ലാക്ക് സൈഡ് വന്നു.
അപ്പോൾ ടൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബെൽറ്റിന് നല്ല ടെൻഷൻ വരും. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്യും. നേരെ കുറച്ച് സ്ലാക്ക് സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ദ ബെൽറ്റ് പാസസ് ഫ്രം ദി സ്ലാക്ക് സൈഡ് ടു ദ ടൈറ്റ് സൈഡ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് എഗെയിൻ വെൻ ദ ബെൽറ്റ് പാസസ് ഫ്രം ദ ടൈറ്റ് സൈഡ് ടു ദ സ്ലാക്ക് സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനും ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റും രണ്ടും നടക്കും. ടൈറ്റ് സൈഡിൽ ശരിക്ക് ടൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് വലിയും, സ്ലാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് ചുരുങ്ങും. ഇതിനെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളി സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളി സർഫസ്. പുള്ളി സർഫസും ബെൽറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒന്നിൻ്റെ മോഷൻ കുറവായിരിക്കും, മറ്റൊന്നിൻ്റെ കൂടുതലായിരിക്കും. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്രീപ്പ്. ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്രീപ്പ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ പുള്ളി ഓർ ഫോളോവർ. ഫോളോവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ ക്രീപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഫിനോമിനൻ്റെ ഫലം അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്രീപ്പ് കണക്കിലെടുത്തുമുള്ള വെലോസിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഇക്വേഷനൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല, അത് നമുക്കത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക. ക്രിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്രീപ്പ്. ദെൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ. സർഫസ് ടെൻഷൻ മീൻസ് belt continuously runs over the pulley. Therefore, some centrifugal force is caused whose effect is to increase the tension on both the tight side and slack sides. This tension caused by centrifugal force. ഈ ബെൽറ്റ് പുള്ളിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ടെൻഷൻ ടൈറ്റ് സൈഡിലും സ്ലാക്ക് സൈഡിലും ബെൽറ്റിനുണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻ അതിനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദെൻ വൺ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് സി, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. N1 N2 N3 N4 എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കാണാം. ദെൻ സ്ലിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തും കൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കാണാം. രണ്ട് സൈഡിൽ S1 S2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ലിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ്. ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഡ്രൈവിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ്, ഒന്ന് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, മറ്റൊന്ന് ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. In these two cases, you have to find out the length of belt. And there is a large derivation for this equation. ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. ഓപ്പൺ ബെൽറ്റിനുണ്ട്, ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റിനുണ്ട്. ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു 3-4 പേജസുള്ള ഡെറിവേഷനാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ PDF അയച്ചു തരാം. പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. സാധാരണ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറ് കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കാണാമെന്നുള്ളത്? ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പൈ ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് 2x പ്ലസ് R1 മൈനസ് R2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്. അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ്? R1 മീൻസ് R1 ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ, R2 ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ. രണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ തരും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയസ് എടുക്കാമല്ലോ. ദെൻ എക്സ് മീൻസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ചില ബുക്കിൽ എക്സിന് പകരം സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എന്ന് കാണാം, നൊട്ടേഷൻ സി എന്നും കാണാം ചിലപ്പോൾ. ഞാനിവിടെ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇത്രയാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ദെൻ ആൽഫ, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയും, ആൽഫ. സോ ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 മൈനസ് R2 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. പിന്നീട് പ്രത്യേകം വരുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പിടിക്കാം ഇൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ്. ദെൻ ഇൻ എ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റിൽ എന്താണ്? ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്. നേരത്തെ R1 മൈനസ് R2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നു മാത്രം. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് R2 പ്ലസ് 2x പ്ലസ് R1 പ്ലസ് R2 ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്. നേരത്തെ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റിൽ R1 മൈനസ് R2 ആണ്, ഇവിടെ R1 പ്ലസ് R2 ആണ്. R1 ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് R2 ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ പുള്ളി. എക്സ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൽഫ
alpha is marked in the figure and is called angle of contact is equal to R1 plus R2 divided by x. മറ്റേ R1 minus R2 by x ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. Then determination of the angle of contact. Angle of contact ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീറ്റ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റേഡിയൻസിൽ വേണം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ്. റേഷ്യോ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ്. അത് റേഡിയൻസിലേക്ക് വേണം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ആൽഫ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓർ ലാപ്പ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് 180 മൈനസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസ്. ടോട്ടൽ ഒരു 180 ആണ്. ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഫിഗർ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. 180 മൈനസ് 2 ആൽഫ അത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്? ഇൻ ക്രോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ലാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 പ്ലസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസ്. Okay, then next power transmitted by a belt. So if T1 is the tight side tension and T2 is the slack side tension and V is the peripheral velocity pi d1 n1 by 60 or pi d2 n2 by 60. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ബെൽറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ബെൽറ്റ് മീൻസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. അത് തന്നെയാണ് രണ്ടും. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 മൈനസ് T2 ഇൻറ്റു പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ന്യൂമറിക്കലി ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഒന്ന് നമ്മൾ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും, വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എൽടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 മൈനസ് T2 ഇൻറ്റു പെരിഫറൽ വെലോസിറ്റി. ആ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ പൈ d1 n1 by 60 ഓർ പൈ d2 n2 by 60. d1 ഈസ് ദ diameter of the driver, n1 is the speed of the driver, d2 is the diameter of the driven, n2 is the speed of the driven. Okay. Then another important portion is there is an equation. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. റേഷ്യോ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻസ് ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ടൈറ്റ് സൈഡ് ടെൻഷൻ T1, മറ്റേത് സ്ലാക്ക് സൈഡ് ടെൻഷൻ T2. ആ റേഷ്യോ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. ദ റിലേഷൻ ഈസ് T1 ബൈ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ്. T1 ബൈ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ. T1 ഈസ് ദ ടൈറ്റ് സൈഡ് ടെൻഷൻ, T2 ഈസ് ദ സ്ലാക്ക് സൈഡ് ടെൻഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ. വാട്ട് ഈസ് മ്യൂ? മ്യൂ ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ പുള്ളി. അതാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. തീറ്റ മീൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ്. തീറ്റ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 180 മൈനസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസ് ഇൻ ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ്. ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ബെൽറ്റ് 180 പ്ലസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180 റേഡിയൻസ് നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തരും. അപ്പോൾ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. T1 ബൈ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ തീറ്റ. അതിന് കോമൺ ലോഗരിതത്തിൽ എഴുതിയ ഇതാണ് കാണുന്നത്. 2.3 ഇൻറ്റു ലോഗ് T1 ബൈ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ തീറ്റ. കോമൺ ലോഗരിതത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതാം. Then next let us see what are the advantages of belt drive. എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, see they are very simple, they are economical. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ ഇക്കണോമിക്കലാണ്. ദെൻ പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓവർലോഡ് ആൻഡ് ജാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. നോയ്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ആർ ഡാംപ്ഡ് ഔട്ട്. മെഷീനറി ലൈഫ് ഈസ് പ്രൊളോങ്ഡ് ബിക്കോസ് ലോഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആർ cushioned, shock is absorbed. Then they are lubrication free. Gear drive പോലെ lubrication ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. They require only low maintenance. So maintenance cost is very low. Then they are highly efficient, about 90 to 98% efficiency. Then some misalignment is tolerable. They are very economical when shafts are separated by large distances. 6, 7, 8 മീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരത്തേക്കുള്ള രണ്ട് പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാം. Then what are the disadvantages? Disadvantages. The angular velocity ratio is not necessarily constant or equal to the ratio of pulley diameters because of the belt slip and stretch. Stretch means creep പോലുള്ള. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ സ്ലിപ്പ് ക്രീപ്പ് ഈ രണ്ട് ഫിനോമിനൻ കാരണം നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ
കിട്ടണം എന്ന് ഇല്ല. ദെൻ ഹീറ്റ് ബിൽഡപ്പ് occurs. Speed is limited to usually 7,000 feet per minute or 35 meter per second. ഫ്രിക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആധാരം. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിപ്പ് ഓർ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരും. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 35 to 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. Then some adjustment of center distances or use of an idler pulley is necessary for wear and stretch compensation. ഈ വലിവ് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐഡ്ലർ പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവായിട്ട് മാറും. അന്നേരം ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വിത്ത് ഐഡ്ലർ പുള്ളി എന്ന് പറയുക. ഇനി അത് ഇതുപോലത്തെ ഈ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എ മീൻസ് ഓഫ് ഡിസസംബ്ലി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എൻഡ്ലെസ് ബെൽറ്റ്. ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദെൻ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെതറാണ്. ലെതർ ബെൽറ്റ്, പിന്നെ കോട്ടൺ ഓർ ഫാബ്രിക് ബെൽറ്റ്, റബ്ബർ ബെൽറ്റ്, ബെലാറ്റ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് പോലെ തന്നെ ബെലാറ്റ ഗം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് റബ്ബർ, ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നേരത്തെ കണ്ടു. വി ബെൽറ്റ് മീൻസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ വി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്, കോട്ട്സ്, റബ്ബർ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ ഫിഗറിൽ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വി ബെൽറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്ങർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഫൈബർ ഓർ സം സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര. സോ ബെൽറ്റ്സ് ആർ മോൾഡഡ് ടു ട്രപ്പസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എൻഡ്ലെസ്. These are particularly suitable for short drives. ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സാധാരണ 30 to 40 ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ. വി മേഡ് സം ഫാബ്രിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്സ് വേർ എ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പുള്ളി ടു അനദർ. ഇപ്പോൾ വി ബെൽറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്, ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പുള്ളിയുടെ മേലെ ഒരു ഗ്രൂവ്, ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാവണം, അതിനകത്താണ് ബെൽറ്റ് നിൽക്കുക. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ്? ദ വി ബെൽറ്റ് കോമ്പാക്ട്നെസ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് ആണ്, കാരണം സ്ലിപ്പ് വളരെ കുറവാണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ സിൻസ് ദ ബെൽറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എൻഡ്ലെസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ജോയിൻറ്റ്, ദെർഫോർ ദ ഡ്രൈവ് ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ ചില മില്ലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. വി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്ലെസ് ആണ്, അപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് 3 to 5 years. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്യാം. ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ പുള്ളി ഈസ് ക്വയറ്റ്. വലിയ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വൈബ്രേഷനോ ശബ്ദമോ നോയ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ദ ബെൽറ്റ്സ് ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു കുഷ്യൻ ദി ഷോക്ക് വെൻ മെഷീൻസ് ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദെൻ ദ ഹൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഹൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ദാൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ദ വെഡ്ജിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ദ ഗ്രൂവ് ഗിവ്സ് high value of limiting ratio of tensions. So therefore the power transmitted by the V belt is more than the power transmitted by a flat belt. Then V belt may be operated in either direction with the tight side of the belt at the top or at the bottom, either side. Then next is the rope drive. Rope drive means a belt. It's also a belt with circular in cross section is called rope drive or round belt. It's also called round belt. അത് സാധാരണ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവർ എ കൺസിഡറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ it may be noted that the use of flat belts is limited for the transmission of moderate power from one pulley to another when the two pulleys are not more than 8 meters apart. അപ്പോൾ 8 മീറ്ററിലും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ റോപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാം. If the large amount of power to be transmitted by the belt material and center to center distance is above 8 meters, we can go for a rope belt or circular belt.
അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫൈബർ റോപ്പ് ആൻഡ് വയർ റോപ്പ്. സി ദ ഫിഗർ. ഫൈബർ റോപ്പ് ആൻഡ് വയർ റോപ്പ്, രണ്ട് റോപ്പാണ് നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റോപ്പ് ഡ്രൈവ്സ്. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, വളരെ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതൽ. റോപ്സ് ആർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ and smooth and quiet operation. It can run any direction, low cost, then precise alignment of the shafts. വളരെ exact alignment of the shafts are not required. Then disadvantage, internal failure of the rope has no sign on external. ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ റോപ്പൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനുണ്ട്. ദെൻ കൊറോഷൻ ഓഫ് ദി വയർ റോപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്. ചെയിൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഒന്നേ വേണ്ടൂ, ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡിസൈനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓവർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, കുറച്ചും കൂടി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So chain drive is a way of transmitting mechanical power from one place to another. It is often used to convey power to the wheels of a vehicle, particularly bicycles and motorcycles. മോട്ടോർസൈക്കിളിലെല്ലാം കാണാം, ബുള്ളറ്റിലൊക്കെ കാണാം, ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മെഷീൻ. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ദ പവർ ഈസ് കൺവേഡ് ബൈ എ റോളർ ചെയിൻ നോൺ ആസ് എ ഡ്രൈവ് ചെയിൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയിൻ പാസിംഗ് ഓവർ എ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഗിയർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രോക്കറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയും. വിത്ത് ദ ടീത്ത് ഓഫ് ദ ഗിയർ മെഷിങ് വിത്ത് ദി ഹോൾസ് ഇൻ ദി ലിങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ചെയിൻ. ചെയിനിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഗിയറിൻ്റെ മേലെ ടീത്ത് എന്നതുപോലെ അതിന് പറയൽ ഇത് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം, ചെയിൻ്റെ ലിങ്ക്. ആ ലിങ്കിൽ മെഷ് ചെയ്ത് കിടക്കും ചെയിൻ. Now see, important is what are the advantages and disadvantages of chain drive over the belt drive. So see the various advantages. No slip takes place during the chain drive, hence perfect velocity ratio. Then the chain drives are made of metal, or chains are made of metal, steel material. So therefore they occupy less space in width than the belt drive. Then both long as well as ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ്, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളിടത്തും കുറവുള്ളിടത്തും രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി അപ് ടു 98%. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ലെസ് ലോഡ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഷൻ ടു സെവറൽ ഷാഫ്റ്റ്സ് ബൈ വൺ ചെയിൻ ഓൺലി. ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് മോർ പവർ ദാൻ belts. Then it permits high speed ratio of 8 to 10 in one step. It can be operated under adverse temperatures. നേരത്തെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നു, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 35 to 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് അതിലും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനേക്കാൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആക്യുറേറ്റ് മൗണ്ടിങ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കെയർഫുൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ദെൻ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഹാസ് വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ അൺഡ്വലി സ്ട്രെച്ച്ഡ്. ചില സമയത്ത് വെലോസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ആൻഡ് എബോവ് ദി ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓവർ എ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്? സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്. സോ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് സ്ലിപ്പ്. അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തേത്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വിത്ത് എ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ദെൻ T1 by T2 is equal to e raised to mu theta, ratio between the belt tensions in a flat open belt drive. ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും. പിന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് P is equal to T1 minus T2 into velocity, that is V. V is equal to pi d1 n1 by 60 or pi d2 n2 by 60.
ഈ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ചോദിക്കുക. മറ്റ് വി ബെൽറ്റിൽ റോപ്പ്, ചെയിൻ ഡ്രൈവ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്: ഓപ്പൺ, ക്രോസ്ഡ്, ദെൻ കോമ്പൗണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഡ്രൈവ്. അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്സ്: ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ്, വി ബെൽറ്റ്, സർക്കുലർ ബെൽറ്റ്. ഇത്രയുമാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, 4th മോഡ്യൂളിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കുക. ന്യൂമറൽസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.